प्रिय श्रोता बंधु ओडिया धारा चैनल रे आपण मानक स्वागत जनाऊँ। अनेक दिन व्यवधान पर आज आम एठारे उपस्थित होइछे। एठारे आज आम पूर्व आलोचित उपन्यास बदल रे एक भिन्न धरणर गल्प शुणिबा। गल्पटीर ना हेउछि कनिअपा, जार लेखक अछंती अखिल मोहन पट्टनायक। परिवारर समस्ते ताकू डाकुथिले कनिअपा बोली। आमे पिलामाने समस्ते ताकू सीधा सड़क डाकुथिलु कनिअपा बोली, किंतु बापा माँ बा खुड़ी और अन्यान्य गुरुजन माने ताकू प्रत्यक्षरे ना धरी डाकु नथिले मध्य परोक्षरे सेई कनिअपा संबोधन द्वारा ही तांको नार उल्लेख करुथिले। तांकर बयस केते से निजे जानती नाही। पचारिले कहंती, मोर पुणी गोटाए बयसर हिसाब कौन म, 4 कोड़ी पाखापाखी हब परा। किंतु एहा निश्चित जे से बापा माँ प्रभुतिंकठारु यथेष्ट वयस्क थिले। तेणु जदिओ से आम घरे रोषेईबास करदेई तांकर एही उत्तर जीवनटीकु कटेई देबाकु मनस्थ करिथिले, तथापि बापा बा माँ सहित यथेष्ट संभ्रमर सहित कथाबार्ता करुथिले ओ समीह करी चलुथिले। किंतु आमे माने जो माने तथापि माइनर स्कूल बा हाईस्कूल छात्र थिलु, आम पक्षरे संभ्रम और समीह दुईटी शब्द जेपरि दुर्बोध थिला, सेहीपरि थिला अनाचरणीय। निम्न मध्यवित्त परिवारर प्रात्याहिक खाद्य संस्थार दायित्व थिबा व्यक्तिटीकु जे अकथनीय अत्याचार सह्य करिबाकु पड़े, यह सुविवाद। जी पैसा देउ बा जी बजार करू पछके खाद्य पदार्थ विशेष करी ताहा जदि आमिषादि व्यंजन होइथाए, तार सामान्य असच्छलता जनित समस्त क्रोध, अभिमान और अभिसंबात विचार पाचकटी को सह्य करिबाकु पड़िथाए। स्वीकार करिबाकु हेबो से समस्त जंजाल कनिअपा वसुंधरा ठारू अधिक धैर्य सहकारे सह्य करिथांती। ओह से कि जंजाल! खाद्य अकूलन हेबो नाही, अधिक बा स्वल्प लवणयुक्त होई पारिबो नाही। विभिन्न पनिपरिबा, आलू माछ बा आलू मांसादि व्यंजन रे कौनसी निर्दिष्ट वस्तुर प्राधान्य रहिबो नाही, अथच किछि कम मध्य पड़िजिबो नाही। ताहा होइथिबो उचित सुषम और सर्वोपरि स्वादुकर। तरकारी राग न हेइथिले पाणिचिया होइगला एवं पंक्ति भोजन रे आम मानकर मनोभाव जेपरि आजिर युद्ध रे आम शिविरर महावीर कर्ण निहत। जदि राग होइगला ताहेले तांडव नृत्य। एही समस्त आभ्यंतरीण संकट सत्वे जे पाकशालार शिल्पटीकु आदिव सरजनी अव्याहत करी रखिथिले, सिए होउछंती कनिअपा। आंभमानंकु कुहा जाइथाए कनिअपा आंभमानंकर दूर संपर्कीय बंधु। जदिओ आमको केही कृषिनामा काटी बा वंश जातक खोली एकथा प्रमाण करने चेष्टा करी नाही, ताहा हेले मध्य एहार सत्यासत्य संपर्क रे आंभेमाने केबे हेले संदिग्ध नथिलु। आंभमानंकर रोष, अभिमान, इंगित और व्यंकोक्ति सबु कनिअपांक पाखरे जेजेमा माँ आई हिसाब रे चली जाए। जदिओ जेजेमा और आई मानंकर कदबा क्वचित प्राप्य सम्मान पाइबारु से प्रायश वंचित थिले। आंभे माने अर्थात आमे माने 4 भाई और 2 भौणी। मु हलप करी कही पारे, आमे माने रामचंद्रक राजत्व समय जन्म होइथिले सेतुबंध बांधिबारे तांकु अकुंठ साहाय्य करिथांतु। तेबे भल्लुक प्रवर जाम्बवान भावरे बा मर्कट श्रेष्ठ सुग्रीव हिसाब रे ताहा कलना कष्टकर। कारण आंभमानंकर भितरे 2 गोष्ठीर सहजात प्रकृति सम्यक भावरे विद्यमान थिला। घोर निषेधाज्ञा सत्वे पाकशाला भितर को आंभमानंकर गमनागमन अबारित थिला। केतेबेले आचार खाइबा, दूध करेईरु सरटाकु काढ़ी नै खाइदेबा बा कोरी नड़िया अन्य मानंकर अज्ञात रे आत्मसात करिबा एक अति साधारण कथा थिला। किंतु कनिअपा कदबा क्वचित घोर पक्षपाती दोषरे दुष्ट थिले। केबे हेले काहाकु श्रद्धाशील होई ए समस्त कर्म करिबाकु प्रवर्ताउथिले, अथवा केबे केबे ताहा पुणी व्यक्ति विशेष देखि उत्क्षिप्त होई पड़ी ए अपकर्म कर्तृपक्षक कर्णगोचर करबाकु कुंठित हेउ नथिले। केबे केबे केही केही बाईगणटाए मूळु मूळिकिया रड़ निआरे पोड़ी दिए बा तेल करे कंचा लंकाटाए पकाई दिए और सेमाने सेमानंकर स्व स्व समय रे क्षुद्र क्षुद्र विस्फोरण मान घटाइला बेले कनिअपा चमकी पड़ती सत, किंतु ता परे परे डाक पकांती, आरे किए बाईगण पड़ीथिल, हेई गलाणी निय। समुद्र तट विपद मुक्त देखि आमे माने आस्ते आस्ते रोषेई घर आड़ को पाद बढ़ाऊ।
କିନ୍ତୁ ଦିନକର ସମ୍ବାଦ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରୀତିକର। କିଏ କେଜାଣି? ଏଇ କଥାଟାକୁ ବାପା ମୋଟେ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ସବୁବେଳେ ପଚାରନ୍ତି, କିଏ କେଜାଣି? ନା, କିଏ? ଆଉ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ? ହଠାତ୍ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବାଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତାହା ହେଲା, ପାଚିଲା ବେଲକୁ ପୋଡ଼ି ସରବତ କରି ଖାଇଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ପୁଣି ସେଇ କିଏ କେଜାଣି ଗୋଟାଏ ପାଚିଲା ବେଲକୁ ଆଣି କ୍ରମ ଭସ୍ମୀଭୂତ ରଡ଼ ନିଆଁରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଓ ପ୍ରାୟ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅଚିରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଏ କେଜାଣି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୌହଶକ୍ତି ବଳକଳାଚ୍ଛାଦିତ ପକ୍ୱ ବିଲ୍ୱ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା ଓ ଏକାଧାରରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଶତଦା ବିଭକ୍ତ ବିଲ୍ୱ ବଳକଳ ଓ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନେୟ ଅଙ୍ଗାର ଖଣ୍ଡମାନ ଅଗ୍ନିପାତ ତୁଲ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପାକଶାଳାର ନାଚ୍ୟୁତ ଛାତରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଶଳାକା କେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଚୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ପାକଶାଳାର ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ କନିଅପା ଓ ସେ ମରିଗଲି ମରିଗଲି ପୋଡ଼ିଗଲି ଇତ୍ୟାଦି ଆତଙ୍କ ସୂଚକ ଶବ୍ଦମାନ କରି ପ୍ରାୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ଏମନ୍ତ ଆତଙ୍କିତ ଶବ୍ଦରେ ବାପା ଓ ମା ଉଭୟ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ମା ବୋଧହୁଏ କିଛି ମଲମ ଆଣି କନିଅପାଙ୍କ ପୋଡ଼ା ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଲେପନ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ନିରାଶ ହୋଇଥିବେ, କାରଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଏହି କ୍ରିୟାକାରକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭୋଜନ ଆସର ବେଳକୁ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲଘୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ରୁଟି ସେକୁ ସେକୁ ଅନୁନାସିକ ସ୍ୱରରେ କନିଅପା କହୁଥିଲେ, ଏତିକି ଟିକିଏ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ? ବେଲଟାକୁ ଫଟେଇ ଦେଇ ପୋଡ଼ିଥିଲେ କାହିଁକି କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ନହେଲେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବେଲଟାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ନଥାନ୍ତି? ସେଦିନ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ଟିକିଏ ବଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ କନିଅପା ସହିତ ଏ ଖେଳ ଏକାନ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ, ନା ଧର୍ମସମ୍ମତ ନା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ। କନିଅପାର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆମେ 6 ଜଣ, ଅଥଚ ଆରପଟେ କନିଅପା ଏକାକିନୀ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ତା'ର ଫରୱାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍, ହାଫ୍ ବ୍ୟାକ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଘୋର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଏପରି ଅସମ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଖେଳ ଖେଳାଯାଏ ନା। ତଥାପି ମୁଁ କନିଅପାର ଥିଲି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆଦରର। ତା'ର କାରଣ ମୋର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଓ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଏକ ଉଜୁଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ଗୋଡ଼କୁ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇ ବେଶ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଖାଳ ଖାଇ ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାଗଜ କଲମ ଧରି ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବସି ରହେ ତାଙ୍କ ଚିଠିର ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ନେବା ପାଇଁ। କ'ଣ ବା ସେ ଚିଠି? ସବୁଥର ସେଇ ଏକା କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଲେଖ। କନିଅପା କୁହନ୍ତି, ପାରୁ। ମୁଁ କହେ, କ'ଣ ପାରୁ? ଖାଲି ପାରୁ ଲେଖିବି ନା ତା ଆଗରୁ ଆଉ କିଛି? କନିଅପା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେମିତି ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି ସେମିତି ଲେଖ। ଝିଅ ପାଖକୁ କେମିତି ଚିଠି ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିନୁ? ମୁଁ କହେ, ହଉ ହେଲା, ସ୍ନେହର ପାରୁ। ତାପରେ କନିଅପା ପାଟିରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାକୁଳି କରୁ କରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମୀଳିତ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି ଆକାଶକୁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଭାଷାର ଝରଣା କେଉଁ ବେଦନାର ମରୁଭୂମିରେ ହଠାତ୍ ଶୁଖିଗଲା। ତାପରେ କେତେବେଳକୁ କହନ୍ତି, ତୋତେ ଗଛ ମୂଳରୁ ପାଇକରି ଆଣିଥିଲି ବୋଲି ତୁ ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଆଉ ପଚାରୁ ନାହୁଁ। ଗଲା ମାସ ଚିଠି ଦେଇଥିଲି, ତୁ ତା'ର ଜବାବ ଏଯାଏଁ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ମୋର କପାଳ ଫାଟିବାରୁ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପର ଘରେ ପଡ଼ିଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ପୁଣି ସେଇ ଗୋଟାଏ କଥାର ଅହେତୁକୀ ପୁନରାବୃତ୍ତି। ସେ ଚିଠି ଚାଲେ ଅସରନ୍ତି। ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ କାଗଜରେ ପୁରା 4 ପୃଷ୍ଠା। ଅବାନ୍ତର ପୌନଃପୌନିକତାରେ ପୁଷ୍ଟ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଚିଠିର ସାରାଂଶ ହେଲା, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ କପାଳ ହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଖରେ ନ ରହି ପର ଘରେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଫେରିଯିବାକୁ ଓ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ତା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କାନଫୁଲ କେତେବେଳେ ନାକ ବାଛି କରେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେତେହେଲେ ଝିଅ ଜନମ ପରା ଶାଶୁ ଘରକୁ। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଲା ବେଳକୁ ଚିଠି ଲେଖା ସରେ। ତଳେ ଲେଖାଯାଏ, ତୋର ମା। ତାପରେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ କନିଅପା। ପରେ ପରେ ଚିଠିରେ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟର ଡାକ ଟିକଟ ଦେଇ ତାକୁ ଡାକଘରେ ମୁଁ ନିଜେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ କନିଅପାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ। ତାହା ହିଁ କରାଯାଏ। ତା ପରେ ପରେ ଏକ ଅସରନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା। ସବୁଦିନ ଡାକ ପିଅନ ଆସିଲା ବେଳେ କନିଅପା ଟିକିଏ ଦୂରରେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ବୋହୂ। ମା କୁହନ୍ତି, ନାଇଁ କନିଅପା, ତମର ଚିଠି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଘଟଣା। ଏହିପରି ପ୍ରାୟ 20-25 ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଚିଠି ଲେଖା।
ଥରେ ଚିଠି ଲେଖା ପ୍ରାୟ 3 ପୃଷ୍ଠା ସରିଲାଣି। କନିଅପାର ପଖାଳ ଖିଆ ମଧ୍ୟ ସରି ଆସିଲାଣି। କେତେବେଳେ ବଡ଼ିଚୁରାରେ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଭାଙ୍ଗି ଟିପକୁ ନେଇ ପାଟିରେ ମାରୁଛନ୍ତି ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶାଗପତ୍ର 2ଟା 2 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମକଚି ମକଚି ଗୋଟେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କେତେବେଳେ ତୋରାଣୀ ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇ ତଳତଳିଆ ଭାତ 2ଟା ଦରାଣ୍ଡୁଛନ୍ତି ଓ ସେମିତି ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି ଆକାଶକୁ ଭାବଲେଶ ଶୂନ୍ୟ ଆଖିରେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଗୋଟାଏ ଅଖାଡ଼ୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲି ପରା, କନିଅପା, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସେ ହଠାତ୍ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସର ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେ ଆଖି ଯେମିତି କହୁଥିଲା, କେତେ ଛୋପରା ହେଉଛୁ, ସତେ ଯେମିତି ଜାଣିନାହୁଁ କନି ବୋଲି। ମୁଁ ପୁଣି ପଚାରିଲି, ନାଇଁ ମ, ତମ ଭଲ ନା କ'ଣ? କନିଅପା ବେଶ୍ ଡେଙ୍ଗା ଆଉ ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଚେହେରା। ସେ ପାକୁଆ ପାଟିରେ ଟିକିଏ ହସିଦେଲେ ଆଉ ତୋରାଣୀ କଂସାଟାକୁ ଧରି ଉଠି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ, କନକଲତା। ପୋଡ଼ିଯାଉ ସେ ନା। କନିଅପା ସେମିତି ଉଠି ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଓ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ତନୁରେ ଯେମିତି ଅକାଳ ବସନ୍ତର ଏକ ହିଲ୍ଲୋଳ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ କୈଶୋର ପ୍ରାୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସୁଥିଲି ଓ ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ନି ମୋର ଆଖିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଥିଲା ମାତ୍ର। ମୁଁ ସେମିତି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲି। କନିଅପାର ଯୌବନରେ ଗୋଟାଏ ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ ନୟନା ଝିଅ ହୁଏତ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିବ। କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନରେ ଉବୁଟୁବୁ ଗାଧୋଇ ଓ ତାର କାଳକୃଷ୍ଣ କବରା ମୁକ୍ତ କେଶର ଲହରୀ ବାରମ୍ବାର ନିତମ୍ବର ପ୍ରବାଳ ଦ୍ୱୀପରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଫେରି ଆସୁଥିବ। ଅନେକ ଦୂରରେ ହୁଏତ ଝିଅମାନେ ଗାଉଥିବେ ସମ୍ମିଳିତ ସ୍ୱରରେ, କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଗୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବିଣି। ସେଦିନର ଉତ୍ପନ୍ନ ଯୌବନା କନିଅପା ଆଖିରେ ଭଅଁର ଥିବ ଚଞ୍ଚଳ, ମୃଣାଳ ଭୁଜରେ ଚମ୍ପକ ଅଙ୍ଗୁଳି ଥିବ କ୍ରୀଡ଼ାରତ, କେବଳ ପଦ୍ମ କୋରକ ଥିବ ସ୍ଥିର ଓ ଅର୍ଦ୍ଧାବୃତ। ନା, ତଥାପି କନିଅପାର ଚିଠି ଆସେନା। ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। କିଏ ଏଇ ଚିର ଉଦାସୀନୀ ପାରୁ, ଯିଏ ଏତେ ଚିଠିର ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଏ ନା? ମୁଁ ଅନେକ ଥର ମା'ଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ମା ଖାଲି କୁହନ୍ତି, କନିଅପାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ନାହିଁ। ସେ ପାର୍ବତୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଝିଅ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁଇ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରେ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ କାହିଁକି ଚିଠି ଦିଏ ନାହିଁ? ମା କୁହନ୍ତି, ହୁଏତ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନି କି ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥିବ। ଆମର ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବାର କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ଆଉ ଥରେ ବି ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କନିଅପା ସବୁବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ବାଁ ହାତରେ। ମୁଁ ଥରେ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ବସି ପଚାରି ଦେଇଥିଲି, କନିଅପା, ତମେ ବାଁ ହାତରେ କାହିଁକି ଖାଉଛ? କିଛି ନ କହି ଅଧାଖିଆ ହୋଇ କନିଅପା ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମା'ଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଗାଳି ଖାଇଥିଲି। ମା କହିଲେ, ସିଏ ପରା ଡେବିରି ଓଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଝିଅ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ। ଯୋଉ ଦିନ ଝିଅର ପାଟି ଫିଟିବ ଆଉ ଝିଅ ଆସି ପଚାରିବ, ମା ତୁ ଡେବିରି ହାତରେ କାହିଁକି ଖାଉଛୁ, ସେଦିନ ଯାଇ ସେ ଓଷା ଉଜେଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଓଷା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିଦେଲେ ସେମାନେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଉଠିଯାଆନ୍ତି। କନିଅପାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଓ ଏଇ ବିଡ଼ମ୍ବିତା ଜନନୀ ପାର୍ବତୀ ଗତ ପ୍ରାଣ ପରଦେଶାଗତ ହେଲେ ଆମର ଏଇ କନିଅପା। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କନିଅପା କାମକୁ ଆଉ ପାରୁନଥିଲେ। କନ୍ଥା 2 ଖଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୋଟାଏ କୋଣରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଦିନେ କୁଆଡ଼େ ମା'ଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୋହୂ, କେତେଦିନ ଆଉ ବସି ବସି ଖାଇବି? ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଏ। ମୋ ଆଖିରେ ପାରୁ ଦିଶି ଯାଉଛି। ପାରୁ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ରହିସାରି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି ଯେ। ସେଇଦିନ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ କନିଅପା ଯେ ବାହାରି ଗଲେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଖବର ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର କାଳ ହୋଇଗଲା ବୋଲି। ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷରେ ବଡ଼ମ୍ବା ଯାଇଥିଲି। ସାମାନ୍ୟ ଅବସର ପାଇ ଯାଇଥିଲି କନିଅପାଙ୍କ ଘରକୁ। ଚିଠି ଲେଖି ଲେଖି ତାଙ୍କର ଠିକଣା ତ ମୋର ମୁଖସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବେଶୀ ବାଟ ନୁହେଁ, ଡାକବଙ୍ଗଳା ପାଖାପାଖି ଶିରପା ସାହିରେ ତାଙ୍କର ଘର। ସେଠି ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କେହି ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। ପରିଚୟ ଦେବାରୁ କିଏ ଜଣେ ଖଣ୍ଡେ ଦରଭଙ୍ଗା ଚୌକିରେ ବସିବାକୁ କହି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଘର ଭିତରୁ ଆସିଲା ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ଓ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭଦ୍ରଲୋକ। ସେ ଆସି ନିଜକୁ ଜୟରାମ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଲେ, କନିଅପା ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆଉ ପାର୍ବତୀ? ଭଦ୍ରଲୋକ କିଛି ଜାଣି ନ ପାରିଲା ପରି ମୋତେ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ପାରୁ, ଯାହା ପାଖକୁ କନିଅପା ଆମ ଘରୁ ବରାବର ଚିଠି ଦିଅନ୍ତି। ଭଦ୍ରଲୋକ ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ମାତ୍ର 2ଟି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ସାମାନ୍ୟ ହସି ଉଠିଲେ। କହିଲେ, ପାରୁ ମୋ ଝିଅ। କନିଅପାର ପିଲାପିଲି ତ ନଥିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କନିଅପା ହାତକୁ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ନାଳ ନାଡ଼ କାଟି ଟେକି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ସିଏ କ'ଣ ବାହା ହେଲାଣି? ଭଦ୍ରଲୋକ ପୁଣି ହସିଲେ। ସେ ପିଲା କ'ଣ ରହିଲା? 5 ବର୍ଷରେ ପିହୁଳା ରୋଗରେ ମରିଗଲା। କନିଅପାଟା ବାୟାଣୀଟାଏ ଆଜ୍ଞା, ତା କଥା କ'ଣ ଧରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲି। ଭଦ୍ରଲୋକ ଦୁହାର ମୁହଁ ଯାଏ ମୋତେ ବଳେଇ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଆଖି ବାଷ୍ପଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ତରତରରେ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋତେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କନିଅପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛ କରି ଗୋଲପୋଷ୍ଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି ଏକୁଟିଆ।
ନିତାନ୍ତ ଏକୁଟିଆ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଡାକିବାକୁ, କନିଅପା। ନା, ତାକୁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେବାକୁ ଦିଅ। ସିଏ ଅନେକ କ୍ଳାନ୍ତ।